जिथे बाबर जबर कर रहा है उत्थे बाबर नूं जाबर कहण तो सिख कौम कदे भी पिछे ना हटी है ना हटना। जे तुहाडे ते ਉਂਗਲ कनेडा ने चक्की है, ਉਂਗਲ ट्रूडो ने चक्की है, सिख कौम नूं कटहरे तुसीं फिर खड़ा कर रहे हो। जो तुसीं वादे कीते रहे उन्हां ते क्यों क्यों विज्ञानिक दा साथ हुंदा सिखां नूं। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तुहाडे तो मंग कीती कि साडे नाल तुसीं अत्याचार कर रहे हो, असीं तुहानूं मिलना, तुसीं मिलण दा टाइम नहीं दिता, ताइयों तुहाडे ते अज ਉਂਗਲਾਂ उठ रहीआं, आ हालात बन रहे हैं। आही भाई सरजीत सिंह निज्जर की गल करिए, सरजीत सिंह निज्जर मारिया गया, चलो ठीक है कनेडा कह रही है सानू शक है भी हिंदुस्तान एजेंसी ने मारिया, कि हिंदुस्तान बोलिया भी सिख आगू मारिया गया, भाई ओदी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है। हर एक पार्टी का यह होंदा है कि मैं आपकी कौम की प्रतिनिधिता करा, उहदे हक्कां दी गल करा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं राज करने वाले ओदी इस जायज मंग ते ओदी कौम नूं टारगेट कर लो, अतवादी कहो बखवादी कहो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो 2-3 दिनों तो आपां वेख रहे हैं किस तरह कनेडा ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ सानू सिख कौम नूं साडा गुरु बहुत बड़ा सिद्धांत दे के गया, असी पूरी कौम उस गुरु दे दिते हुए सिद्धांत ते चलदे हां। कौन साडे नाल की शासन कर रहा है ये गुरु वेखदा, पर असी जिथे अन्याय हो रहा है, हक सच की लड़ाई लड़न की गल हो रही है, जिथे बाबर जबर कर रहा है उत्थे बाबर नूं जावर कहण तो सिख कौम कदे भी पिछे ना हटी है ना हटना। ये साडा गुरु साहब ने सिद्धांत दिता, जिथे 20 रुपया का लंगर ला के परोपकार का त्याग की भावनावां, परोपकार कुरबानियां दे के गुरु तेग बहादुर महाराज सहायता दे के दूजे धर्म वास्ते ते होर मानवता के कारजां वास्ते, अते नाल ही जे किसी नाल धक्का हो रहा उह जुल्म खिलाफ आवाज उठाउणी, वो सानूं सिखाया जो अज कर रहे हैं, जो इन्हां ते हो रहा सी उदों भी। पर हुण ये मसले ते टीवियां दी जो डिबेट वेखदे आ, उत्थे किते ना किते बीजेपी दे बुलारियां नूं वेख के, खास कर जो बीजेपी पग वाले बुलारे बिठाउंदे है, सिक्खी दा पहरावा दिखा के बुलारे बिठाउंदे है, उन्हां वल्लों जो बड़ी नफरत भरी बयानबाजी, खास कर चैनलां वल्लों बार बार सिख खालिस्तानियां वल्लों थोड़े चिर बाद प्रोपोगंडा जा जे आपां हिस्टरी जाइए तो वह गल्लां तो किते ना किते दुख लगदा, बुरा महसूस हुंदा गा भी यार क्यों हो रहा है। फिर किते ना किते जाके चाहे हर एक से कह रहा है भी ठीक है असीं भारत विच रह रहे हैं, भारत दे बसिंदे हां, भारत वास्ते कुर्बानी कीती है, बहुत वड्डियां शहादतां संघर्ष कीता गा, पर जदों सानूं जान बुझ के बिना गल तो टारगेट कीता जा रहा है, फिर किते ना किते जस्टिन ट्रूडो वर्गे दा जो बयान आउंदा ना, सानू महसूस हुंदा है भी ये भरावो तुहाडे ते भारत ते हिंदुस्तान ते ਉਂਗਲ क्यों उठ रही है। ये पड़चोल करो, झात मारो अपने अंदर, पड़चोल करो। तुसीं अज भी जे तुहाडे ते ਉਂਗਲ कनेडा ने चक्की है, ਉਂਗਲ ट्रूडो ने चक्की है, सिख कौम नूं कटहरे तुसीं फिर खड़ा कर रहे हो, चाहे कोई चैनल होवे चाहे बुलारा होवे बीजेपी का। पर तुसीं ये तां वेखो भी तुहाडे नाल हो क्यों रहा, जुरत किवें पई ट्रूडो दी। जिस कौम ने इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, उस कौम की इलैक्टेड बॉडी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने मिनी पार्लीमेंट कहा जाता है, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ
देश का प्रधानमंत्री ते कंगना रनौत वर्गियां वास्ते जो एक्टर नहीं उन्हां वास्ते तुहाडे कोल टाइम हैगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, तुसी इग्नोर कर रहे हो भी असी जी श्रोमणी कमेटी अकाली दल सिख कौम नूं बड़ा जी असी हासियत धकता, असी सियासी तौर ते कमजोर करता, पर दुनिया वेख रही है। अज तुहाडे ते उंगलां ताईं उठदियां, पर फिर गल उठू। फिर मैं बुलारे वेखे बीजेपी दे, वो कहंदे सुण तुसी भाई मार रहे हो जी। ले कमाल हो गई, जे तुसी कुट रहे सी, मार रहे सी, हिंदू सिख दे विच तुसी पाड़ा पाता सी, तां किते ना किते सिख हिंदू एकता वास्ते अलायंस होया 96 दे विच। उस तो बाद तुसी चल जदों हुण पावर च आके 14 तो लेके जे तुसी 19 तक धक्के कोशिश कीतियां ताइयों भरावो तुहाडे नाल नहीं रहे। पर यह हिस्ट्री बोलदी है, जो राज करता है चाहे तुहाडे ते भारत ते हिंदू भरावां ते मुगल अत्याचार कर रहा सी तां साडे गुरु बोले जदों तुहाडा जनेऊ लह रहा सी। बहुत बारी हिस्ट्री च गल्लां होंदियां, रोज ही होंदियां। उस तो बाद अगे आ जाओ, जे अंग्रेज धक्का करदा सी तां सब तो वध असीं लड़े हां। ये कौम जिहनूं तुसीं खालिस्तानी कह रहे हो, बखवादी कह रहे हो, हार्ड लैंगन कह रहे हो, गर्म ख्याली कह रहे हो, वो कौम बोली सी, तुहानूं आजादी दवाई सी। उस तो बाद जो तुसीं वादे कीते रहे उन्हां ते क्यों क्यों विज्ञानिकी का एहसास हुंदा सिखां नूं? क्यों तुहानूं डर होया पिया? तुसीं खालिस्तान आप ही रट्टी जांदे हो, पर तुहानूं वहम है, डर है। बुलारियां दे चेहरे तो झलक रहा है भी तुहानूं पता है कि असीं सिखां नाल धक्का कीता है, ताइयों दूजियां कंट्रियां बोल रही हैं, पर इन्हां नूं होर बदनाम कर दईए। ਇਹ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਲੰਮਾ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਚਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ जिथे फौज मुखी बहता है, राष्ट्रपति बहता, जिथे प्रधानमंत्री बहता है, जिथे सुप्रीम कोर्ट है, उत्थे जिवें भी बाहर सिमरत कौर बादल ने पार्लीमेंट च ही बोले विधवा कॉलोनी है, ये देश के मत्थे ते कलंक है, दूजे मुल्क तो ऊपर चक्कणगी वो विधवा कॉलोनी वेख के। इत्थे बस नहीं, मैं नवें लेटेस्ट टाइम हुण समय च आउणा। तुसीं हुण देखो, ठीक है साडा सिख आगू मरिया, तुसीं उहनूं कुछ कहो बकवादी, अतवादी, कुछ भी, पर इंसान बनिया, अंसार मरिया। मुल्की आधार दे राखे कौन हो तुसीं? पर बेनती है मड़ा जा निगाह मारो कि सानू ये महसूस हो रहा सिखां नूं। ठीक है, जे असीं भी मांग करदे हां भी कनेडा गवर्नमेंट सबूत रखे, हो सकदा मूहरे आ जाण, क्योंकि एक देश के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लीमेंट च गल कीती है, कोई आम पिंड दे किसी आम इंसान ने गल नहीं कीती। चलो फिर भी असी श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, असी ये कह रहे हैं भारत नूं ते कनेडा नूं ये मसला रल के सहयोग करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पर फिर तुसीं सानूं शक्की पे निगाह नाल पहले वेख रहे हो, जे बुलारे वेखीए आपां बीजेपी दे, पर उत्थों सानूं फिर तुहाडे बुलारियां दे रिएक्शन तो महसूस हुंदा है कि तुसीं ओही सोच लेके चल रहे हो। तुहाडे मन च ओही गुस्सा है, ओही नफरत है कि जदों नरेंद्र मोदी अपने आप नूं ठीक है देश का प्रधानमंत्री बड़ा काबल कहा रहा कि मैं देश नूं अगे लिया रहा, पर जदों किसानां ते अत्याचार करन लगे, किसानी बिल लैके आए तां किसानां ने विरोध कीता। जदों सुभाविक सी, जदों पंजाब दे किसान उठ खड़े, 2 साल दिल्ली बैठे रहे, तां नेचुरली सी कि श्रोमणी अकाली दल ने भी विद्रोह किया, बगावत की, तुहाडीआं वजीरियां तुहाडे मत्थे ते मारियां अते पार्लीमेंट दे विच बाबर नूं जाबर कहा कि तुहाडी मिनिस्ट्री चाहिदी नहीं सानूं, तुहाडी मिनिस्ट्री नहीं चाहिदी सानूं। सो इस करके तुसीं साडे किसानां नाल अत्याचार कर रहे हो ते किसानां नाल न्याय कर रहे हो। धौण ते गोडा रख के किसानां ने संघर्ष करके किसानी बिल वापस करा ले, पर उस तो बाद सिख कौम ते ओपनली अत्याचार ते धक्का होना शुरू हो गया। ये देखो तुसीं महसूस करो भी सिख क्यों कह रहे हैं।
ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਲੈਸ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਗਈ? ਬਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲੀ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲੀ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਥੂ ਥੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ? ਆਹੀ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਲਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਰਿਆ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਨ ਚਿਹਰਾ ਮਰਿਆ? ਕੀ ਬਸ ਇਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਹੋ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ? ਮੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ BSF ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਾ NSA ਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ AK-47 ਫੜੇਗੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ
ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੰਗਣਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਉਹੀ ਮਾਰੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਤੱਥ ਮੂਰੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਭ, ਜੋ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਬਲਾਸਟ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜੇਕੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਫ ਇਨਸਾਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੜੀ, ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਸਤੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੇ 84 ਦੇ ਕਾਤਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨ ਬਲਾਕ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਓ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਠੇਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਿਆ? ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਵਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਅਰਸਤੂਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੇ ਲਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਈਓ ਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਨਾ ਪੈਣ, ਪਹਿਲੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਕੋਰ ਵਰਕ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ 2014 ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਤੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੋਲਤੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਬਾੜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲਈ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਲੈ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਓਨੇ ਯੰਪ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੂਪੀਏ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ 84 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ 84 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 84 ਧਮਕੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸਲਾ ਚੱਕੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟੋਕੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰ ਮਰਾਈ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਹਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਠਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਂਸ ਤੋੜਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਐ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 84 ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਗਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਈਓ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਈਓ ਕੌਮ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੈਤੇ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 84 ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਟਲ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਨੇ,
ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਤਪੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ 84 ਧਮਕੀ ਹੈ, 84 ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਾਉਣੇ ਕੀ ਤੋਂ ਆ ਅਕੇ ਜੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸੋਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰੂ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਉ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੀ 84 ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, 47 'ਚ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ 84 'ਚ ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਾ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ। 47 ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੂਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਗਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੀ ਸੀ, ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਧੱਕਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।